Time to hear some few beautiful words from Mr. Sathish Kumar, MFD. அவரை பற்றி நமக்கு சொல்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது. And he is here to talk about learnings from bridge game and small profiling about him. He is a BCom graduate, worked with a chartered accountant firm in Chennai, which became the basis for flair in personal taxation and auditing. And guided by his passion for service, started off own consultancy in advising individuals, trusts and corporate, especially private limited companies, integrated with tax solutions related to investment and insurance advisory. And he had traveled widely across all countries, I would like to say, Europe, Asia and Australia. Bridge game is a hobby and another passion, currently holding the post of treasurer in the Bridge Game Federation of India since 2015. எப்படி நான் ராமகிருஷ்ணன் நாயக் சார் பற்றி சொல்லும் போது ஹி வாஸ் அ பில்லர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும். சாரும் நம்மளோட பாஸ்ட் ட்ரெஷராக இஃப்பாவில் இருந்திருக்காரு. அண்ட் ஹி ஹட் கிவன் லாட் ஆஃப் ஹிஸ் பிளட் அண்ட் ஸ்வெட் டு இஃப்பா. அதனால தான் இன்றைக்கி இஃப்பா இவ்வளோ பெருசாக ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சார் தான். ஹாப்பி டு வெல்கம் யூ சார். டு ஒன் அண்ட் ஆல், வாலாடி சார் இல்லாமல் அசோசியேஷனில் எதுவும் நடக்காது. அதனால் ஹீ இஸ் அ கல்தூன் ஃபார் தி இண்டஸ்ட்ரி. பீஷ்ம பித்தாமகர்னு கூட சொல்லலாம். எனி டவுட், எனி திஸ் திங், யூ கேன் ஆல்வேஸ் கால் ஹிம் அண்ட் ஹாப்பி டு ஹெல்ப். சச் அ கைண்ட் ஆஃப் பர்சன். அண்டு அந்த ஒர்க்கு முடிகிற வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவார். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் விச் ஐ வாண்டட் டு சே அபவுட் வாலாடி. தேங்க்யூ மகேஷ் for the words. Now, it's இந்த ஈவெண்ட் வந்து இப்போ இந்த என்னோட ஸ்பீச் வந்து இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் டுடே. இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் என்றைக்கோ ஒரு 1.5 வருஷத்துக்குள்ளே நடந்திருக்கணும். சுந்தர் ஹேஸ் பீன் ஃபாலோயிங் with me on this topic, but somehow or other, even though I plan that every third Friday I have to be here, but for some reasons, since I travel a lot, I don't get the time, or there is some other reasons. So ரொம்ப நாள் கழிச்சு இது வந்து சுந்தர் இல்லாதப்ப நடக்கிறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு வருத்தம். ஏன்னா அவர் தான் இதுக்கு வந்து சூத்திரதாரி. இதை பற்றி பேசலாங்கிறதே வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்ததும் கிடையாது, நான் கேட்டதும் கிடையாது. சுந்தர் வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த தாட் ப்ராசஸே ஆரம்பிச்சது. வாட் இஸ் தி லெசன்ஸ் ஃப்ரம் பிரிட்ஜ் தட் வி கேன் டேக் இட் டு இன்வெஸ்டிங். பிரிட்ஜுன்னா என்ன? வி கேன் பி ஆன் அ கான்வர்சேஷன் மோடில் கூட இருக்கலாம். இட் நீ நாட் பி ஒன்லி மை ஸ்பீச். எத்தனை பேருக்கு பிரிட்ஜுன்னா என்னன்னு தெரியும்? எனிபடி? Sorry? Except Raghavan and Ramkumar. ஏன்னா இவங்க வந்து ராகவன் he is already a sort of a bridge player, and Ramkumar and Raghavan, we were traveling to Azerbaijan together and they had listened enough from me. But others from the crowd, anybody? Come on, you can give a try. Sorry? Connecting two places. Okay, right. That's the bridge which you are talking of, a physical thing. இந்த இது இவர் சொன்னதுனால I would like to share with you something. I was traveling in 2016 to Sweden via Turkey. That time there was a lot of unrest in Turkey, and I was in Delhi airport leading a student contingent for this particular game. The student contingent, entire number of students, almost 10 students were from Salem, who were all trained in this game by an employee in Salem stainless steel plant. So we were waiting for our boarding passes to be issued. And then I went to the counter. I was leading the contingent. I had all the letters, credentials,
everything, the invitation from that country, from that bridge union, and plus this thing. பண்ணிவிட்டு அந்த போர்டிங் பாஸ் இஷ்யூ பண்ணுறவன் வந்து என்னை விசா கொடுக்குற மாதிரி கேள்வி கேட்டுருந்தான். ஐ வாஸ் லிட்டில் கெட்டிங் ஷார்ட் டெம்பர்ட். அப்போ பார்த்தேன் பக்கத்தில் வந்து தெர் வாஸ் அ கை ஹூ வாஸ் ட்ராவலிங் டு த யூஎஸ் via the same Turkey and Sweden being stopover. That fellow was grilled much more than me. So I thought I will not show the anger here. If I show anything, then our trip may get into some trouble. I was showing him the letter from Ministry of Youth and Sports Affairs. I was showing him the invitation. I was showing him the letter from our federation. எவ்ரிதிங் இவ்வளவும் பார்த்துட்டு அவன் சொன்ன முதல் வேலை வந்து ஒரு சூப்பர்வைசரை கூப்பிட்டு, சார் இவங்கெல்லாம் பிரிட்ஜு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போகிறாங்க, இந்த கூட வந்த பசங்கள்லாம் இருக்காங்களே அவங்கெல்லாம் வந்து கருப்பு கிடையாது, சாக்லேட் ப்ரௌன் தான். ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்ன தோணித்தோ தெரியல, நான் வந்து சூப்பர்வைசர் மாதிரியும் அவங்கெல்லாம் பிரிட்ஜு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்த மாதிரியும் எங்களை பிடிச்சிட்டு, டே பாவி இவ்வளோ லெட்டர் வச்சுருக்கேன், எல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்குது, அதுவும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இது மினிஸ்ட்ரியோட இது இருக்குது, இவ்வளவும் பார்த்துட்டு நீ இப்படி சொல்கிறியடா அப்படின்னு. என்ன பண்ணுறது நம்ம நேரம். ஸோ எனிவே கம்மிங் டு த ரியாலிட்டி, வாட் இஸ் பிரிட்ஜ்? சார் சொன்னார் பிரிட்ஜ் கனெக்டிங் டூ பிளேசஸ். ஓகே, பிரிட்ஜுன்னு சொன்ன உடனே அது ஞாபகம் வரும் எல்லாருக்கும். நவ் ஆஸ் அ கேம், கார்ட் கேம், வெரி குட். எனிபடி எல்ஸ்? சரி, யாரெல்லாம் இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி? பிரிட்ஜ் பற்றி சாரி பிரிட்ஜ் கோர்ஸ். ஓகே, குட். ஸோ if we go on to the next this thing, bridge is a mind sport and an intellectual game. This is purely played out of cards. This is purely played out of cards. Cards னு சொன்ன உடனே யாருக்கெல்லாம் என்ன ஞாபகம் வருது? ரம்மி. அப்புறம் சரி மங்காத்தா. ஸோ அப்புறம் வேற என்ன ஞாபகம்? ஃப்ளஷ், போக்கர், bluff. Okay, good. Aces, triplets. Okay, சூதாட்டம். நல்லதெல்லாம் விட்டுட்டு கெட்டது மட்டும்தான் ஞாபகம். டேக் எனி திங் ஃபார் தட் மேட்டர். சார் கிரிக்கெட் இருக்குது, நல்லதுக்கும் பயன்படலாம், கெட்டதுக்கும் பயன்படலாம். எப்படி கெட்டதுக்கு பயன்படலாம்? பெட்டிங். அப்போ வந்து தட் இஸ் அ பேட் சைட் ஆஃப் த கேம். லைக்வைஸ் வாட்ஸ்அப் இருக்குது, குட் சைடு இஸ் தேர், பேட் சைடு இஸ் தேர். இஃப் யூ எனி திங் யூ யூஸ் இட் ஃபார் குட். ஓகே, ஷேர் மார்க்கெட் இருக்குது சார். வாட் இஸ் த குட் அண்ட் பேட் சைட்ஸ் ஆஃப் போத்? எனிஒன்? சாரி, investing and trading, speculation, gambling. So that is the bad side of the share market. அதனால் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட போகும்போது, சார் பணம் போயிடும் சார், ஒன்றும் வராது. இல்லை சார் நீங்கள் 10 வருஷம் இருக்கணும், 15 வருஷம் இருக்கணும், நம்மெல்லாம் சொல்லி கஷ்டப்பட்டு அவங்கள ஓரளவுக்கு ஹேண்ட் ஹோல்டு பண்ணதுக்கப்புறம் தான் they realize the benefits of investing. கரெக்டாக? ஸோ குட் அண்ட் பேட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. இன் எனி மீடியம், மொபைல் ஃபோன் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் குட் அண்ட் பேட். யூ கேன் யூஸ் யுவர் வெஹிக்கிள் குட் அண்ட் பேட். தீப்பெட்டி நல்லதுக்கும் பயன்படுத்தலாம், கெட்டதுக்கும் பயன்படுத்தலாம். அந்த மாதிரி பிரிட்ஜில் கார்ட்ஸுங்கிறது வந்துட்டு திஸ் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் குட் பர்பஸஸ். ஹவு? பிகாஸ் இட்ஸ் அ மைண்ட் ஸ்போர்ட். திஸ் மைண்ட் ஸ்போர்ட் கேன் பி பிளேட் till any age. Even recently, one of our bridge players who was 104 passed away. 104. He and his son
His son was somewhere around 85. Both were playing. And in the game ஆடுறதுக்கு வந்து you require minimum 4 people, sir. Before we go on to the lessons, I have to give you some insights about the game. இதில் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு இதை பற்றி புரியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. பட் ஓரளவு என்னால் அந்த கைட்லைன்ஸை வந்து கொடுக்க முடியும். அதை நீங்கள் ஓரளவு புரிஞ்சுனீங்கன்னா போகிறோம். ஸோ இந்த கேம் வந்து நல்லதுக்காக மட்டும்தான் பயன்படுது, கெட்டதுக்கு இல்லை. அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா, இஃப் இட் வாஸ் லைக் அ கேம்பிளிங், அ போக்கர் ஆர் திஸ் திங், இட் won't be supported by the government. as simple as that. இந்த இதுக்காக நாங்கள் வந்து எங்கேயாவது டோர்னமெண்ட் நடந்ததுன்னா, இஃப் வி ட்ராவல் த்ரூ ட்ரெயின் ரயில்வேஸ், we can get 75% concession in second class. Railways gives ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்புக்குன்னு வந்து அந்த கோட்டாவில் 75% கன்செஷன் என்னால் வாங்க முடியும். இட் இஸ் அன் அப்ரூவ்டு ஸ்போர்ட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. அதை பற்றியும் பார்ப்போம். ஸோ இஃப் யூ லுக் ஆன் டு த கேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is a pack of cards. Joker is not used. Only 52 cards. எத்தனை சூட் இருக்கு கார்ட் பேக்கில்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? சூட்டுன்னா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். சூட்ஸுன்னா கிளப், டைமண்ட், ஹார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பேட்ஸ். ஒரு சூட்டுக்கு 13 கார்டு இருக்குது. கரெக்ட்? சூட்ஸுன்னா கிளப், டைமண்ட், ஹார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பேட்ஸ். How many suits are there in a pack? 4. 4 suits. Each suit has 13 cards. Total 52 cards. இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு மினிமம் 4 பேர் வரும். 4 பேர் இல்லாமல் இந்த கேம் ஆடவே முடியாது. கேரம் போர்டு மாதிரி. ஸோ 4 பேர் வேணும். கேரம் போர்டில் கம்பல்சரி 4 பேர் வேணுங்கிறது கிடையாது. பட் இங்கே வந்து கம்பல்சரியாக 4 பேர் வேணும். ஸோ தி ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்ஸ் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் இந்த கேம். இந்த கேமோட டைரெக்ஷன் வந்து வி சே தட் இட் ஹஸ் நார்த், சவுத், ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட். கிளாக் வைஸில் வரும். North, South, East, West. So North and South are partners in the game. East and West are partners in the game. Chess மாதிரி இது இண்டிவிஜுவல் கேம் கிடையாது. It's a partnership game. And it can also become a team game also. Team gameல maximum 6 players can be there. அது நான் next சொல்கிறேன். So it is a minimum, it's a partnership game, or maximum it's a team game. Now, உங்களுக்கு ஒரு இது கொடுக்கறதுக்காக ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ திஸ் திங். ஹியர் த ஹேண்ட். யா, இஃப் யூ லுக் அட் இந்த 52 கார்டை வந்து த ரூல் இஸ் வி ஹாவ் டு ஷஃபிள் த பேக் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் 1 by 1. 4 கார்டு ஒருத்தருக்கே போடக்கூடாது. ஒவ்வொரு கார்டாக எல்லாருக்கும் போட்டுட்டு வரணும். 52 கார்டை போடணும். அப்படி வர்ற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது. ஸோ நார்த் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இட்ஸ் அ கேம் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் 2 countries, லாட்வியா அண்ட் உக்ரைன். ஸோ மெனி கண்ட்ரீஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ் கேம் அண்ட் பிளேயிங் திஸ் கேம் ஆல்சோ. இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்து 1950s இந்த கேமோட ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. And there are a lot of players who are playing that. So, if you look at, now, இதில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு சூட்லேயும் வந்து there are 4 cards, top cards. Ace, King, Queen, Jack. Correct? ஆர்டர் எப்படி சொல்லுவோம்? ஆக்சுவலாக ஆர்டர் வந்து கார்ட்ஸில் யாராவது கேட்டாங்கன்னா Ace 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack, Queen, Kingன்னு சொல்லுவாங்க. பட் பிரிட்ஜில் வந்துட்டு the order is Ace வந்து முன்னாடி வந்துடும். 2 is the least of the card and Ace is the highest of the card. And Ace has 4 points, King has 3 points, Queen has 2 points, Jack has 1 point. This is a rule. இது வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு சூட்டில் வந்து 10 பாயிண்ட் இருக்கும். மொத்தம் பேக்கில் 40 பாயிண்ட் இருக்கும். இந்த 40 பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு தான் மொத்த கேமே நடக்கும். இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து பார்ட்னர்கிட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான சிஸ்டமே. நீங்கள் வந்து சொல்ல முடியாது Ace King to 4 ஹார்ட் இருக்குது என்கிட்ட, Ace to 4 டைமண்ட்ஸ் இருக்குது என்கிட்ட,
3 ஸ்பேட் இருக்குது, 2 கிளப் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. இதை வந்து ஒரு சங்கேத மொழியில் சொல்லணும். தட் இஸ் கால்ட் சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம் வழியாக என்ன ரீச் பண்ணுறோமோ தட் இஸ் கால்ட் தி கான்ட்ராக்ட். இப்போ வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா, தெர் இஸ் அ லெஃப்ட் சைடில் அந்த 10ங்கிற போர்டு நம்பருக்கு கீழே 2 கிளப்ஸுன்னு ஒரு இது இருக்குது, பை சவுத்துன்னு இருக்குது. ஸோ எல்லாம் பிட் பண்ணி முடிஞ்சு சவுத் வந்து பிகம் தி ஹையஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் டெண்டர். 1 லெவலில் ஸ்டார்ட் ஆகும் பிட்டிங், திஸ் இஸ் கால்ட் பிட்டிங் ப்ராசஸ். 1 லெவலில் ஸ்டார்ட் ஆகி 7 லெவலில் முடியும். ஹைரார்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளப், டைமண்ட், ஹார்ட், ஸ்பேட்ஸ். ஸோ இஃப் ஐ சே 1 club, there is a meaning to it. If my partner says 1 diamond, there is a meaning to it. He is telling me in reply what he is having. அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. அந்த சிஸ்டம் வழியாக 1 கிளப்புக்கு என்ன அர்த்தம்னு அவர் புரிஞ்சுப்பார், 1 டைமண்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னு நான் புரிஞ்சுப்பேன். இதுக்கு நடுவில் இவர் உள்ளே வந்து 1 ஹார்ட்டுன்னு சொல்லலாம். இப்படி சொல்லி 2 கிளப்பு பிட் பண்ணதுக்கப்புறம் யாருமே பிட் பண்ணுறதுக்கு இஷ்டப்படலை, 3 பேர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. தட் பிகம்ஸ் த கான்ட்ராக்ட். ஸோ இந்த கிளப்புங்கிறது 2 கிளப்புங்கிறது வந்து இட் பிகம்ஸ் அ ட்ரம்ப் கான்ட்ராக்ட். இவ்வளோ நேரம் ட்ரம்ப்பை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம், இப்போ இங்கேயும் ட்ரம்ப்பை பற்றி பேசி ஆகணும். ஸோ இந்த 2 கிளப் இஸ் அ ட்ரம்ப் கான்ட்ராக்ட்னா இந்த சூட்டு வந்து ட்ரம்ப் ஆகிடுது. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் சொன்னீங்க ஏஸ் விளையாண்டுருக்கோம், இல்லை ஆஸ் விளையாண்டுருக்கோம், அந்த மாதிரி. அதில் வந்து இப்போ இங்கே வந்து கிளப் இஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் அ சூட் அண்ட் அ ட்ரம்ப். If anybody follows, everybody has to play each card from their hand for every trick. ஒரு ரவுண்டு 4 பேர் விளையாண்டா தட் இஸ் கால்டு அ ட்ரிக். அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 13 ட்ரிக்ஸ் இருக்குது. மினிமம் வந்து 6 ட்ரிக்கு. அந்த 0 to 6 ட்ரிக்ஸுக்கு வந்து எந்த விதமான சங்கேத பாஷையும் கிடையாது. அந்த 1 கிளப்புன்னு நான் பிட்டிங் ஆரம்பித்தேன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஐ வில் கெட் 7 ட்ரிக்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன். 7 ட்ரிக்ஸ் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஒரு ட்ரிக்கு விளையாடும்போது யார் ஹையஸ்ட்டு கார்டு போடுறாங்களோ அவங்க தான் அந்த ட்ரிக்கோட வின்னர். ஸோ நார்த் விளையாண்டாலும் வின் பண்ணாலும் சரி, சவுத் வின் பண்ணாலும் சரி, அந்த ட்ரிக்கு வந்து நார்த் சவுத்துக்கு சேர்ந்த ட்ரிக் ஆகிடும். அதே மாதிரி ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வின் பண்ணாங்கன்னா ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டுக்கு ட்ரிக் ஆகிடும். ஏன்னா இவங்க 2 பேருமே பார்ட்னர்ஸ். இப்போ இங்கே 2 கிளப்புன்னு கான்ட்ராக்ட் வந்திருக்கு. அந்த 2 கிளப்பு ஆடினதில் அந்த டிக்ளேரர்னு சொல்கிறோம். யார் கான்ட்ராக்ட் வின் பண்ணி ஆட போகிறாரோ அவரை வந்து டிக்ளேரர்னு சொல்லுவோம். அவர் 2 டவுன் ஆகிட்டார். 2 டவுன் ஆனதுனால 200 பாயிண்ட் போயிடுது இந்த போர்டில். அங்கே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா there are lot of other boards where the scores are there. You will be able to see 4 to 10. ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து கான்ட்ராக்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 டைமண்ட் கான்ட்ராக்ட் பை நார்த். 5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஹார்ட் வெஸ்ட் -1 அப்படின்னு வருது. ஈக்குவல்னு வந்து அவர் கான்ட்ராக்டை பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம். கான்ட்ராக்டை பண்ணதுனால நார்த் சவுத்துக்கு 1370 பாயிண்ட்டு வந்துடுது. இது ஸ்கோரிங் வந்து தெர் இஸ் அனதர் மெத்தட். பட் அவருக்கு அந்த கேமில் அந்த ஸ்கோர் வந்திருக்கு. ஸோ நான் ஜெயித்தாலும் எனக்கு ஸ்கோர் வரும், என்னோடய ஆப்போனண்ட் தோத்தாலும் எனக்கு ஸ்கோர் வரும். இதே தான் அவருக்கும். அவர் ஜெயித்தாலும் அவருக்கு ஸ்கோர் வரும், நான் அவரோட ஆப்போனண்ட் அவருக்கு தோத்தேன்னா அவருக்கு ஸ்கோர் வரும். அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கோர்ஸை டேபுலேட் பண்ணி ஃபைனலாக அந்த ரவுண்டில் எவ்வளோ யார் லீடிங்னு பார்ப்போம். அதான் நீங்கள் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா லாட்வியா 33 இம்ஸ்ன்னு இருக்குது. இதை வந்து இந்த ஸ்கோர்ஸை வந்து ஐஎம்பி ஸ்கேலாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் விபி ஸ்கேல்னு ஒரு கன்வர்ஷன் இருக்குது. இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதில். இட் நாட் ஒன் டே யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் திஸ். ஜஸ்ட் ஐ எம் ஒன்லி கிவிங் யூ சம் இன்சைட்ஸ். ஸோ லாட்வியா வந்து has won 33 imps and Ukraine has won only 3 imps. ஸோ லாட்வியா லீட்ஸ் பை 30 imps. ஸோ அந்த 30 imps வந்து விபி ஸ்கேலாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். விபி ஸ்கேலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்க ஸ்கோர் கார்டில் அவங்க எழுதிக்கலாம். இது எல்லாமே டிஜிட்டைஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது. தேர் ஆர் பிரிட்ஜ்மேட்ஸ் கால்குலேட்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதில் ஸ்கோர் என்டர் பண்ணிட்டோம்னா எவ்ரி திங் இஸ் ட்ரிவன் பை சாஃப்ட்வேர். ஸோ யார் எவ்வளோ ஸ்கோர் என்ன எதுங்கிறது எல்லாமே மெமரைஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் இன்சைட் ஆஃப் த கேம். இப்போ வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கிளப்ஸ் ஆடுறது. அவர் வந்து சவுத் ஹஸ் பிட் 2 கிளப்ஸ். ஆனால் ஆப்போனண்ட்கிட்ட வந்து 5 கிளப் 5 3 8 கிளப் ட்ரிக் இருக்குது.
எட்டு கார்டு இருக்குது. நார்த் அண்ட் சவுத்து பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட 5 கார்டு தான் இருக்குது. இதை வச்சு ஜெயிக்க முடியுமா? முடியாது, கஷ்டம்தான். ஸோ அதனால தான் அவர் 2 டவுன் போய் 200 பாயிண்ட் இழந்துட்டார். ஸோ தட் இஸ் ஹவு த கேம் கோஸ். ஸோ இந்த கேமில் நிறைய ஒவ்வொரு ஹேண்டும் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன்று பண்ணுங்கள். ஒரு பேக்கை எடுத்து ஒரு தடவை ஷஃபில் பண்ணி 4 பேருக்கு டீல் பண்ணிவிடுங்க. 52 கார்டு, ஆளுக்கு 13 கார்டு போட்டுட்டு அந்த கை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த கையை திருப்பி உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்க்கவே முடியாது. தினைக்கும் ஆடினாலும், தினைக்கும் 50 டீல் ஆடினாலும் உங்களால் ஒரே மாதிரியான கை, இந்த கை இப்போ நார்த் மேலே இருக்குது, அந்த கையில் இருக்கிற கார்ட்ஸை என்னால் திருப்பி வாழ்க்கையில் பார்க்கவே முடியாது. That is the kind of number of distributions that cards will have. Probability வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 52 into 51 into 50 into 49 into what is the number of probabilities you will get. Will you be able to see that hand again? Never. That's the beauty of this game. So you will never be able to see the same cards in your life. So you cannot use the same bidding system, or you cannot expect the result to be the same. Not possible. This approved sportங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வந்தது, this is Sports Development Authority of Tamil Nadu. This has given a certificate of recognition to Tamil Nadu Bridge Federation. Tamil Nadu Bridge Association is an association formed in the state of Tamil Nadu for controlling the bridge in this state. It's an approved body. It's a registered body under the Societies Act, having the ATG, CSR, all these certifications. Plus, this association is also affiliated to the SDAT, Sports Development Authority. இப்போ ரம்மியோ இல்லை போக்கரோ எவ்வளவோ இது இருக்கலாம், but nobody has an association, nobody can be an approved sport. Next, if you look at the Ministry of Youth Affairs and Sports, they have given they renew the recognition every year based on we filing the returns, how we coordinate with them, what all we do it. We have to fall in line with the regulations of National Sports Code. And the code order, we have to be in alignment. Otherwise, we will not be a recognized body. If we are a recognized body, that is how we can travel abroad at the cost of the government. In fact, my trip to Sweden that time when I took the student contingent was entirely sponsored by Sports Authority of India, coming under the MIAS, Ministry of Youth Affairs and Sports. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, see that bad spell of that gambling that has to go. It is very difficult to evacuate it in your minds. That is the reason I am bringing out so much of documents in evidence to it, why it is an approved sport. If it involves gambling, if it involves a speck of luck வேணும், லக்கு இல்லாமல் இருக்காது, லக்கு வேணும். ஆனால் அந்த luck is also mitigated to a very great extent by the tournament organizers in many ways. This is the Bridge Federation of India, where it has approved Tamil Nadu Bridge Association. இந்த லெட்டர் இருந்தால் தான் எஸ்டாட்டில் ஒத்துப்பான். இது நான் அங்கேருந்து பிஎஃப்ஐங்கிறது இட்ஸ் அ என்டையர் பாடி ஃபார் த கண்ட்ரி இட் செல்ஃப். இது போக this BFI is affiliated to World Bridge Federation, and everybody has to pay affiliation fees to the next in hierarchy. That is the structure of the federations and associations who are governing with the laws and regulations of how bridge has to be played or how it goes forward, be it in the conduction of the sports and other things. எல்லா இதுக்குமே ஒரு ரெகுலேஷன் வேணும் இல்லையா? Otherwise what is it? நமக்கு எப்படி செபியோ அதே மாதிரி தான் இது behind every successful player யாரா இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா it is his partner. So the partner has to keep his eyes rolling on this thing.
This is just for this thing. I mean, there was a recent tournament which happened in All India level, Sri Cement tournament. I was part of the directors team. Director அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எல்லா ஸ்போர்ட்லேயும் வந்து there is a person called referee or umpire. கிரிக்கெட்னா அம்பையர்னு சொல்கிறோம், மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் ரெஃப்ரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. Any dispute which happens or anything that the players want to get it redressed if they have a doubt or if they have something to fight upon a cause. So they have to resort to someone, panchayat pannu. Avladhan, as simple as that. In this sport, this man is called as a director. The person who's referred upon to the initial complaint is held by the director of the tournament. Director. So I was part of the team as a director. I also direct tournaments. So this is, I win now and then sometimes, but not all the time because I don't get to play many tournaments. This is one tournament which was held in Coimbatore, conducted by GKS, of the பெரிய மில் ஓனர்ஸ். ஜிகேஎஸ், என்டி, ஏஆர்ஜேங்கிறது வந்து இந்த லக்ஷ்மி மில்ஸ், அந்த மில் ஓனர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they were ardent support of bridge players, bridge game itself in those days. This is European Bridge League, where this is my invitation when I went and attended the director's course in Latvia in 2023. This again was under the auspices of both BFI as well as the Ministry of Youth. They footed our bill for the entire this thing. We were 2 people traveling that time. For both of us, it costed 3.5 lakhs. Government gave the entire funding. We almost have, Bridge Federation of India almost has funding of 3 to 3.25 crores from Ministry of Youth Affairs and Sports every year on various counts. So, yes. Offline? Offline irukku. Main thing is attraction itself is only offline. Online is when you are unable to play, because see, online tournaments went up, highly became populated and popular during the COVID. In fact, entire day I was spending on bridge for almost 2 years whenever we had the lockdown situation. This is how there will be a lot of players, many number of tables will be playing. எல்லா இதுலேயுமே வந்து 4 பேர் ஆடின்னு இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு 10 போர்டு பார்த்தோம் இல்லையா, 4 to 10 அப்படின்னு ஒரு ஸ்கோரிங்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. The same boards are copied and played in all the tables. So the opportunity is the same, the hands are the same. How you play, how you defend, what is the scores you get. So you are then going in a pyramid like this. So on the scores compare பண்ணி the top 16 will qualify for pre-quarter finals. Same thing sir. இப்போ கிரிக்கெட் வந்து எப்படி லீக் கேம்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ தெர் இஸ் அ லீக், ஸ்விஸ் லீக் ஸ்டேஜ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரீ குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் டாப் 16 டீம்ஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் பிகம்ஸ் சூப்பர் லீக். ஸோ குவார்ட்டர் ஃபைனல், செமிஃபைனல், ஃபைனல், சேம் திங். இதில் வந்து நாக் அவுட்டாகவும் விளையாடலாம், இல்லை ரவுண்ட் ராபினாகவும் விளையாடலாம். வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டேலி வித் அதர் ஸ்போர்ட்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் இட் வேர் எவர் த லீக்ஸ் ஆர் பிளேட். அது சூப்பர் லீக் இஸ் பிளேட், ரவுண்ட் ராபின், நாக் அவுட், இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து காமனாக இருக்கும். ஸோ யாராவது மற்ற ஸ்போர்ட்ஸில் இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுவாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் ஆர் பிளேடு. இஃப் யூ லுக் அட் ஆஸ்திரேலியன் கோல்டு கோஸ்ட் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கும். அந்த கோல்டு கோஸ்ட் டோர்னமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெர் வில் பி சம் 300 டீம்ஸ் பிளேயிங். 300 டீம்ஸ், 300 into ஆவரேஜ் 5ன்னு போட்டுக்கலாம். ஒரு டீமுக்கு ஆவரேஜ் 5 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, ஐதர் 4 or 6. ஸோ ஆவரேஜ் நாங்கள் வந்து இங்கே எப்போவுமே வந்து எங்கள் பிரிட்ஜ் லாங்குவேஜில் வி டேக் ஆவரேஜ் இஸ் 5. ஆல்மோஸ்ட் 1500 பிளேயர்ஸ் வில் பி பிளேயிங். அதே மாதிரி யூஎஸ் ஓப்பன்னு நடக்கும், நிறைய இது இருக்கும். இங்கே 2015 வி ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா வி கண்டக்டட் World Bridge Championships in ITC Grand Chola
we hired the entire 7 banquet halls of almost some 90,000 square foot or something like that. Almost 200 rooms of ITC was hired, and the entire networking of the hotel was changed by us, because what networking they had was not enough for us, because this has to be telecast around the world. So ஒருத்தர் இங்கே நெட்வொர்க்கிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் சென்னையில். he went and put a UPS on the post, on the public post, break ஆகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அங்கே போய் UPS போட்டு வந்தார். So that was the kind of systems we had evolved in 2015, and the budget was around 20 crores. And I was part of it. It was a 21-day carnival almost. And people from many places, many countries have participated. No prize money. And the world event la vandu enna vandu idunaka and the medal da. If you win a world event with a gold medal or a silver medal or a bronze medal, nothing like that. So no money is involved. They spend their own money and come. So here I have just gone through this thing. So bridge is a game derived from ஒரிஜினல் அவதார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்ட்னு இருக்கும். விஸ்ட்னா எனக்கும் என்னன்னு தெரியாது, எப்படி விளையாடுறதுன்னு எனக்கும் தெரியாது. ஆனால் வந்து தட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி. விஸ்ட் இஸ் அ கேம் ஃப்ரம் வேர் பிரிட்ஜ் வாஸ் டிரைவ்ட் அப்பான். திஸ் கேம் வாஸ் டிரைவ். ஸோ இது வந்து ப்ரீஃபாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ டைப் திஸ் இன் கூகுள், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ கூகுள் பேஜ் விச் ஐ டைப்ட் அண்ட் ஃபவுண்ட் அவுட். ஸோ அதை வந்து எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அதில் எழுதியிருக்கும். இஃப் சம்மன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கோ அரவுண்ட் தட், யூ கேன் ஆல்வேஸ் லுக் அட் இட். நவ் ஹியர் யூ கேன் லுக் அட் த பிட்டிங் எப்படி போகுதுன்னு. இது வந்து நான் அதுக்காகவே இதை கேப்சர் பண்ணேன். ஸோ கீழே வந்து ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் இன் டு அ டீல் இன் பிபிஓ. பிபிஓங்கிறது பிரிட்ஜ் பேஸ் ஆன்லைன், வேர் இட் கேன் பி பிளேட் இன் ஆன்லைன். There is another site called OK Bridge where you can play there also. There is another site called EC Bridge. There also you can play online. Offline tournaments are held in many places where you can always play. You have to become a member of Tamil Nadu Bridge Association. First you have to learn the game. Then if you are interested, you can take forward. So in the game contract பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வந்து 1 diamond அப்படின்னு பிட் பண்ணுறார். இந்த full hand. Okay. What is he got? Ace King Jack. Ace King. So பார்த்தீங்கன்னா he's got somewhere around 8, 12 plus 7, 19 points வச்சுருக்கார். அந்த 19 points வச்சுருந்து 1 diamond ஓப்பன் பண்ணலாம். அதில் வந்து அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா he can have anywhere between 11 to 21 points அப்படிங்கிறது நான் புரிஞ்சுப்பேன். 1 diamond may or may not be suit அப்படிங்கிறது ஒரு சங்கேத பாஷை. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த 1 diamond அவர் பிட் பண்ணுறாரு. பாஸ் சவுத் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, 1 heart இருக்குங்கிறார். 1 heart அப்படின்னா என்கிட்ட மினிமம் 4 கார்டர் ஹார்ட் இருக்குது, 8லேருந்து 15க்குள்ளே பாயிண்ட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறார். ஆனால் அவர் எவ்வளோ பாயிண்ட் வச்சுருக்காரு? ஏஸ் ஜாக் 5, ஹார்ட்ஸில் 3, 8, 10, 11 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்காரு. இந்த மாதிரி பிட் பண்ணி அவங்க அடுத்தது உடனே வந்து 3 clubsன்னு ஜம்ப் பண்ணுறாரு. என்ன சொல்கிறாரு, 16க்கு மேலே என்கிட்ட பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் கம்மியாக பிட் பண்ணியிருந்தாருன்னா 15க்குள்ளே தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். 3 clubங்கிறதுனால ஒரு லெவல் மேலே போகிறதுனால பவர் அதிகமாக இருக்குது, அதனால் நான் எனக்கு இந்த வசதி இருக்குது பிட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி 3 club பிட் பண்ணுறாரு. கீழே வந்து இவர் 3 no trump. ஏன்னா ஹார்ட் நான் சொல்லிட்டேன், பார்ட்னர் அதுக்கு ஒன்றும் பதில் இல்லை. டைமண்ட் சொல்லி கிளப்பு சொல்லிட்டார் அப்படின்னா அவர் 2 சூட்டில் தான் கார்ட்ஸ் வச்சுருக்காருன்னு அர்த்தம். ஸ்பேடு ஒரு மாதிரியாக என்கிட்ட இருக்குது, நான் 3 no trump ஆடுறேன்னு அர்த்தம். இந்த 3 no trump அப்படின்னாக்கா நான் எதையும் வெட்ட முடியாது. இட்ஸ் அ நோ ட்ரம்ப் கான்ட்ராக்ட். அப்படின்னா யார் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கார்டை போடுறாங்களோ, குவீன் போட்டால் அந்த ட்ரிக்கில் ஹையஸ்ட் குவீன்னா தட் ட்ரிக் வில் இஸ் ஒன் பை தெம். ஏஸ் போட்டால் ஏஸ் இஸ் ஒன் பை தெம். 2க்கு மேலே 3 போட்டால் 3 wins the game. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் பிட் அண்ட் ஆல்சோ பிளேட். ப்ளே பண்ணுறது வந்து ஓகே, தட் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். தட்ஸ் நாட் அவர் இன்டென்ஷன் ஹியர். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் த கேம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் வந்து 3 no trump வாஸ் ஒன் பை சவுத். தட் வாஸ் த சுப்பீரியர் கான்ட்ராக்ட்.
3 நோட் ரம்முக்கு மேலே 4 கிளப்னு ஒருத்தர் சொன்னால் the he becomes the declarer. அதுக்கப்புறம் யாரும் இது பண்ணக்கூடாது. 3 பேர் பாஸ் சொல்லணும். ஓகே, இதுலேயே வந்து பாஸ் சொல்லாமல் டபுள் பண்ண முடியும். ஆப்பனன்ட் கேன் சேலஞ்ச் தி டிக்ளேரர். நீ வந்து பண்ண முடியாது, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்கோர்ஸ் வில் டபுள். ஐதர் யூ வின் ஆர் யூ லூஸ், ஸ்கோர்ஸ் வில் டபுள். அதை ரீடபுளும் பண்ணலாம் நான் மறுபடியும் அப்படின்னா இட் வில் பிகம் 4 times, quadruple. ஸ்கோர்ஸ் வில் கெட் மேனிஃபெஸ்டட். ஸோ அவர் இந்த 3 நோட் ரம்முக்கு அப்புறம் 3 பாஸ் சொன்னதுனால கேம் அதோட நின்று போயிடுது, கான்ட்ராக்ட் அதோட நின்று போயிடுது. இந்த யார் டிக்ளேரரோ, இப்போ சவுத் டிக்ளேரர், எனக்கு அடுத்தது யார் உக்காண்டிருப்பா, வெஸ்ட்டு, அவர் தான் கார்டு லீட் பண்ணோம். அவர் எப்படி லீட் பண்ணுவார்னா, எத்தனை ட்ரிக்கு என்னால் பிடிக்க முடியும், நான் வந்து உன் கையில் இருக்கிறத விட நான் அதிகமாக ட்ரிக்கு பிடிச்சேன்னா, இப்போ வந்து 3 நோட் ரம்முங்கிறது 9 ட்ரிக்கு பிடிக்கணும் டிக்ளேரர். நான் இப்போ டிஃபெண்டண்ட்டாக வந்து 5 ட்ரிக்கு பிடிச்சேன்னா யூ ஆர் 1 டவுன், 6 ட்ரிக் பிடிச்சேன்னா 2 டவுன். ஸோ என்னோட எய்ம் என்னவாக இருக்கும்னா, அவரை தோக்கடிக்கிறதுல தான் என்னோட எய்ம் இருக்கும். இவர் வின் பண்ணுறதுல இவரோட நோக்கம் இருக்கும். ஸோ இந்த சவுத் வந்து டிக்ளேரர் ஆன உடனே, இந்த லீடு 7 ஆஃப் ஸ்பேடு வந்த உடனே, நார்த் வந்து வில் பிகம் டம்மி. 13 கார்டை ஷீட்டை வந்து டேபிளில் வச்சுடுவார். அந்த டேபிளில் வச்சுட்டு டிக்ளேரர் வந்து இந்த சவுத் வந்து வில் பிளே போத் த ஹேண்ட்ஸ். ஹீ வில் பிளே போத் த ஹேண்ட்ஸ். ஸோ அவர் வந்து ஹீ இஸ் henceforth called as dummy. He cannot participate in the game in any manner. என்ன நடந்தாலும், டேபிளில் கொலையே நடந்தாலும் அவரால் எதுவும் பேச முடியாது. அவர் he has to keep quiet. ஏதாவது தவறு நடந்ததுன்னா கேம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் he can call the director and say அவர் தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லலாம். அது வரைக்கும் dummy keeps quiet. So he plays the contract. Other 2 people defends the contract. இப்போ 52 கார்டில் ஒவ்வொருத்தரும் 26 கார்டு பார்த்துடுறாங்க. கரெக்டாக 13 கார்டு உங்கள் கையில் இருக்கிற 13 கார்டு, அந்த டம்மி நார்த் அந்த கையில் இருக்கிற 13 கார்டு பார்த்துட்டீங்க. உங்கள் கையில் என்ன வச்சுருக்கீங்க, இன்னொருத்தர் கையில் என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. இப்போது இதில் மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா, என் பார்ட்னர் என்ன வச்சுருக்க முடியும், என்னோட டிக்ளேரர் என்ன வச்சுருக்க முடியும், என்னோட எதிராளி என்ன வச்சுருக்க முடியும், இதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் காயை நகர்த்துனீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு டிஃபீட் தட் கான்ட்ராக்ட் ஆர் லூஸ் தி கான்ட்ராக்ட். ஸோ இங்கே தப்பு பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது, கரெக்டாக ஆடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஹவு திஸ் கேம் கோஸ். I think briefly everybody would have understood by now if you had listened properly. இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா சொல்லுங்கள். யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ்? ஒன்றுமே புரியலன்னா டவுட் வராது. Now, the most important slide. Who are the 2 characters whom you are seeing there? Bill Gates and Warren Buffett. Very good. Excellent. I mean, it's not such a difficult question. Warren Buffett plays 8 times bridge every week. 8 times. He has இன்வெஸ்டிங்க்கும் பிரிட்ஜுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதே நம்ம வாரன் புஃபேலேருந்து தான் ஆரம்பிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. So there are lots of players whom I can quote on this. So அப்படி போனோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய பேர் இருக்காங்க. Anyway, we'll rush through, bell has rung. So that is how Warren Buffett spends his time, and is very chatty on the table also. There was a reporter who reported on this, and there are columns which come in the newspapers like this. 4 hand கொடுத்துருவாங்க. How the contract was arrived, how the declarer played, how he went down or he made the contract, எப்படி ஆடி இருந்தால் அதை பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸும் வரும். ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் படித்தாங்கன்னா, ஒன்லி கேம் தெரிஞ்சவங்க படித்தா புரியும். பட் நீங்கள் வந்து படித்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நாட் தட் டிஃபிகல்ட். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் இயர். See, many companies sponsor the tournaments also. Now you look at Sri Cement. Just ஒரு ஐடியாக்காக இந்த ப்ரோஷரை போட்டேன். Last year they conducted the interstate. National levels HCL conducts a tournament.
they conduct an international tournament at a budget of 6.5 crores every year. So, in fact, for that world game, they contributed 4 crores. Shiv Nadar contributed 4 crores for the game. Why? The top celebrity players, maybe amateurs or professionals or whoever it is. Kiran Nadar, wife of Shiv Nadar. She is an ardent bridge player and she has won a Padma Shri awardee for her game, world game in 2018. Late Ashok Ruya, yaar appdin pathina CEO of Phoenix Mall, Phoenix Mills. TT Raghunathan and TT Vasu of TTK Group, most of you may know. Late PTR Palnivel Rajan, former Assembly Speaker and his son, Honorable Minister PTR Palnivel Tyagarajan, who is now the Tech Minister. PH Pandian, former Assembly Speaker. P. Chidambaram. Why? Sankaran Narain is a bridge player. But he doesn't play professional bridge, probably because you know his hard times with the industry. Late Ratnam of TVS Group and his son Srinath Rajam, who's director of TVS Mobility, they are also bridge players. They have also grown bridge in vast extent. Late Rajamலாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் மாதிரி நடத்துவார் சார், கட்டு சாதம் கொடுக்காத ஒன்று தான் குறை. அந்த மாதிரி வந்து they have conducted it like a marriage. So there's a lot of quotes which I have written, endless features, profiles, and buffet junkies have read or something like that. The most important thing is that the partners of buffet also play bridge. From the Berkshire Hathaway chairman, he's the oracle of this Omaha. Osberg is a bridge player, and she is also a famous teacher for the big. Finally, the lessons from what we have to take is that bridge is a sensational game that I wouldn't mind being in jail if I had 3 cellmates who were decent players. இது வாரன் பஃபே சொன்னது. நான் ஜெயிலில் இருந்தேன்னா 3 பிரிட்ஜ் பிளேயரை கொடுங்க, நான் வந்து அவங்களோட ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்பெண்ட் டைம். மார்த்தினா ரவரல் த்ரோவா, மேசன் கூலி, ஆல்ஃப்ரெட் ஷெயின்வில். Coming to the lessons from bridge, 2 minutes. So, bridge is a management game. Why? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it involves strategic management. If you don't deploy strategies to play the game, you won't be able to play the game. You won't be able to win. So, same thing, you need to deploy strategies in your own business of investing. Else, you can't succeed in your business. Time management is required. You have to complete the game in time. 7 minutes is the time given to complete one deal. You have to bid, you have to play, you have to score, you have to complete it. In 1 hour, you have to play 8 deals. So this is the conditions of the game. If you don't play it in time, you will be penalized. So time management is there. In both businesses also time management is required. Man management, you need to manage your partner as well as the opponents. Same way, in the money management, in the form of scores. Business, you require money. In game, you need scores. Crisis management, unexpected problems வரும். சடனாக பார்த்தா இவர்கிட்ட ஏதோ void of a suit இருக்கும், அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, you have to redefine your strategy. Sales management in the form of securing a contract. கரெக்டாக கான்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் you can always secure it. System management, devising communication systems between the partners. That's called communication management also. Accounting management, maintaining records of the scores. You have to keep your record, else you will lose. தப்பாக ஒருத்தர் ஸ்கோர் பண்ணிடுவார், அந்த கான்ட்ராக்ட் போயிடும் உங்களுக்கு. Knowledge management, memory and usage of information, because information is knowledge. Applied knowledge becomes intelligence. Else it will be failure of intelligence. You will lose the game once for all. A game in which agreeable partners disagree, where other people's hands in order. Bridge is a game where you have to think about other people's hand. அவன் என்ன ஹோல்ட் பண்ணுறான்னு நீங்கள் பார்க்கணும். Dealt with the determinism, free will, right? And there are lots we can talk. Any questions if time permits? Else, thank you.